गुरु का खास रूप। गुरु खालसा साध संगत जीओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अज गरीब नवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अपने पवित्र पावन अंग 191 तो राग गौड़ी दे राही अपने पंजवें स्वरूप द्वारा साडे ते बख्शिशां कर रहे ने। आओ अपनियां सुरतियां विरतियां नूं एकागर करिए, सतगुरु की हजूरी का पूरा लाभ उठाउण का यतन करिए। गौड़ी महला पंजवां। काल कलेश गुर शब्द निवारे, आवण जान रहे सुख सारे। सतगुरु कहने गुरु के शब्द के राही कलै कलेश खत्म करते गुरु के शब्द ने। साध संगत जी दवाई उन्नी देर लाभदायक नहीं होंदी जिन्नी देर असीं उस नूं खा नहीं लैंदे। दवाई चाहे कितनी मर्जी कीमती होवे, कितनी वधिया होवे, पर जे असीं उस नूं लिफाफे चों नहीं कढ के खांदे जां उह च नहीं उहनूं अंदर निकलदे, उन्नी देर दवाई साडा फायदा नहीं करूगी जिन्नी देर असीं उहनूं अप्लाई नहीं करदे। हुण गुरु दा शब्द सानूं देता, हुण जे गुरु दे शब्द दा अभ्यास करांगे, गुरु के शब्द के मुताबिक असी अपने अंदरों बुराइयां नूं दूर करने का यतन करांगे अते नेकियां नूं अपनाउण दा यतन करांगे। फिर गुरु के शब्द ने अपनी कला वरताउणी है, फिर ऐसी कला वरताउणी है कि फिर कौडे वर्गे राक्ष भी संत महात्मा बन जाते हैं, सज्जण वर्गे ठग भी पूजनीक बन जाते हैं, बली कंधारी वर्गे क्रोधी भी शांति का सागर बन जाते हैं, अरीठे वर्गे कौड़े दरख्त भी हरे हो मिठे हो जाते हैं। गुरु के शब्द ने साडे अंदरों कहने कलै कलेश खत्म करते। होर की होया, आवण जान रहे, तो साडा आउणा जाना भाव जमना मरना वो भी रह गया, भाव खत्म हो गया, खत्म हो गया, रह गया। ये एक पंजाबी शब्द है। जे ना कोई बंदा बहुत कमज़ोर हो जाए, आपां कह देना कि भी फलाना बंदा तो रह गया, बस बेचारा रह गया का मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। कहने आउणा जाना रह गया तो सारे सुख की प्राप्ति हो गई। भै बिन से निरभउ हर ध्याया, साध संग हर के गुण गाया। गुरु खालसा जीओ, गुरु महाराज फरमा रहे ने, कहने हरि नूं ध्याउण दे नाल जिहड़ा निरभउ परमात्मा है उस नूं ध्याउण दे नाल सारे डर खत्म हो गए। क्योंकि सिद्धांत है पंचम पातशाह ने सुखमनी साहिब दे विच लिखिया है, निरभउ जपै सगल भै मिटै। सगल सारे भाव मिट जाते हैं, क्योंकि जैसा सेवै तैसो होवै। परमात्मा महाराज जी फरमाउंदे ने, कहने निरभउ परमात्मा का ध्यान धरन दे नाल सारे डर खत्म हो गए। हुण डर ही नहीं किसी का रहा। साध संगत जी ये प्राप्ति कित्थों हुई? महाराज कहने साध संग हर के गुण गाया। साधु की संगत दे विच बैठ के जो परमात्मा के गुण गाए ना, परमात्मा के गुणों का जिक्र सुनिया, वो जिक्र सुनद्या सुनद्या फिर मन च चौ पैदा होया कि असी भी ध्याईए। साध संगत जी मनोविग्यान एक गल कहता है, कुछ चीज़ां असी तुखम चों लैके आउने आ। जिवें किसी के तुखम च शूगर की बीमारी है तो उन्हां दे बच्चों नूं होण दी बहुत ज़्यादा संभावना होंदी है शूगर। कईयां दे मैं देखा, कई परिवारां दे विच कई ना कोई एकनादा जी पागल दा हुंदा, वो कामला, तो वो अगली पीढ़ी च भी उन्हां दे कामलापन आउण दी संभावना होंदी है। कई परिवारां दे विच कोई होर प्रॉब्लम होंदी है जां कोई गुण हुंदा बहादरी का, उन्हां दे विचों बहादरी वाला गुण आ जांदा है। ये हैगा सिर्फ जिहड़ा है 13-14% ते बाकी असी वातावरण चों लैंदे आ, भाव संगत दे विचों लैंदे आ। जे असी चंगियां दी संगत करदे हां तां साडे अंदर चंगियाइयां आउंदियां ने। जे असी माड़ियां दी संगत करदे हां साध संगत जी तां साडे अंदर बुराइयां आउण दी बहुत ज़्यादा संभावना हुंदी है।
ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ % ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ। ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੇ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 100 ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 999 ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਅਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੇ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ 10 20 25 30 50 ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀਓ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਮੰਗਦਾ, ਆ ਚੱਕ ਟਾਹਣੀ, ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇ ਤਰਬਰ ਬਸ਼ੁਨੇ ਨਹਿ ਪਾਤ ਜੁੜਤੇ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਵੇਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਾ ਬੁਰਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲੱਖੂ। ਲੱਖੂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਅੜਦਾ ਭਿੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪੈਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖੂ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਭਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਸੀ ਗੰਡਾਸਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਮ ਐ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ, 1-2 ਦਿਨ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਲੱਖੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਰਖਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਣ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗਿਆ ਦਾਗ। ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਤੋਂ ਬਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੇਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਓ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 9ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਚਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਅਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਹੈਗੇ, ਭਾਰੀ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਲੰਬੇ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਸ ਬਰਾਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੇਪੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਬਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਰਾ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀ, ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੂੜਤ ਜਾਤ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਢੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਾਂਢੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਫੇਰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੰਢਤਾ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਭੇਟ ਤੇ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਭਰਤ ਪਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।
ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਧਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਪਾਠੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਕੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ, ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪਏ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ, ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੌਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ, ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਭੂਲ ਬਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਢਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ, ਹੁਣ ਬਿੱਲਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 8 ਪੈਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਬਿੱਲਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਧਰੋ। ਮਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸਬਰੇ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਦਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡਣਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੰਗਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮਾਲੀ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਖਾਦ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਛੰਗਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁਗੜ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਇੱਛਾ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਪਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ।
ਧਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਸਿਮਰ, ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਪਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਕਾਮ ਦੀ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਨਾ ਲੋਭ ਦੀ, ਨਾ ਮੋਹ ਦੀ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਪਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਏ ਹੋਏ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਭੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਮਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੁਣ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਾਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਧੋਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਰੁਕ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੌੜੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਤੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਆ ਡੱਡੂ ਨੇ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਤੋਲ, 5 ਪਸੇਰੀ ਭਾ 5 ਸੇਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੋਲ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਆਪਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ 'ਚ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਡੱਡੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 2-4 ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਡੱਡੂ ਹੋਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੱਕੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੱਡੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਲੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪਸੇਰੀ ਤੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਉਹਨੇ ਬੁਝਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ, ਉਹ ਰਾੜੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਲਯੁਗ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਵਾਰੋ, ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਆਂਦ ਜੀ ਆਈ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਸੱਸ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਊਂਗੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਈਵਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤ 'ਚ ਡੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਖ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਿੱਟਾਪਣ ਆ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਖਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਲ ਫੂਕਤਾ ਨਾ, ਐਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਸ ਲੱਭ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਘਟੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਟੀਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਘਟੀਆ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਫਲਸ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗਿਣੀਏ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਘਟੀਆ ਉਹ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਦਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੱਸ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਜੇਠ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 96-97% ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਟਕੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਲੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ये नहीं भी उस बच्चे का जूड़ा करने वाला गुत्त करी हुई है तो बीबी गुटका लैके बैठी आ, उधरों वो आटो ने जां उहदी स्कूल जाने वाले वहीकल ने आना, ऐ नहीं। अपनी संसारक ड्यूटी माँ होण दी, बाप होण दी, पुत होण दी, पति होण दी, पत्नी होण दी जो ड्यूटी लाई है परमात्मा ने, वो ड्यूटी भी बाखूबी निभानी है। रोंदिया नहीं करना काम, बाखूबी खुश होके करनी है। तो फिर ये धर्म की गुरु की ड्यूटी भी असी वधिया करनी है। एक इन्नी क गल जरूर है, जिन्नी देर असी संसारक ड्यूटी, चाहे असी मुलाजम, चाहे दुकानदार हाँ, जां असी कोई होर काम करते हैं, जिन्नी देर असी ये संसारक ड्यूटी नूं पूरी ईमानदारी नाल, पूरी दृढ़ता नाल, पूरे लगनता नाल नहीं करते, उन्नी देर असी ये गुरु की ड्यूटी नूं भी उन्नी दृढ़ता ते लगनता नाल नहीं कर सकांगे। क्योंकि ये ड्यूटी तो बहुत औखी है, संसारक ड्यूटी तो बहुत सौखी है। कहते जिहड़ा लाहौर बुद्धू वो पिशौर बुद्धू, जिहड़ा हुण घर दे कामां च चोर है, उधरों मतलब खड़ा छड़ाउंदा, काम तो टलदा, उन्हें गुरु का काम कित्थे करना, उन्हें गुरु की सेवा कित्थे करनी है। संसारक ड्यूटियां भी निभाउणियां ने अते गुरु की ड्यूटी नूं भी बाखूबी निभाउणा। पर एक इन्ना क जरूर ध्यान रखना है, अपने परिवार दे विच एक नादा मैंबर हुंदा कोई ऐसा नाम जपण वाला, चाहे साडा वो बच्चा है छोटा, चाहे साडा बजुर्ग है, कोई माँ है, कोई बाप है, जां घर वाला है, साध संगत जी, उहनूं बनदा सत्कार नहीं बल्कि बनदे सत्कार तो कई गुणा वध सत्कार देना, ताकि उहदे अंदरों असीस निकले कि मेरा परिवार सुखी बसे। जे हुण परिवार नहीं उहदे हेठां अग मचाती, ਉਹ लगता यार की है किहो ਜਿਹੇ निखिद्ध परिवार च फस गया मैं। जो दुरसीस नहीं देऊगा, जे वो दरसीस नहीं देऊगा तो ਉਹਦੇ अंदरों असीस भी नहीं निकलन लगी, ਉਹਦੇ अंदरों असीस भी नहीं निकलती जे दुरसीस ना देऊगा। साडे कई बारी घरां 'च जिहड़ी बीमारी आउंदी है, घरां 'च ऐसी परेशानियां हुंदियां, ਉਹਦਾ कई बारी सब तो वड्डा कारण ये हुंदा है कि असीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ परिवार 'ਚ कोई नाम जपण वाला मैंबर है, असीं ਉਹਨੂੰ सत्कार नहीं दिंदे। एक बारी संतां कोल कोई बीबी गई, बीबी ने केस की सजाई हुई, उत्तों दी गात्रा पाया होया, वो कहनी बाबा जी ये मेरे बच्चे बीमार रहंदे ने, महापुरख हुण पहुंचे हुए सी, वो कहने बीबी इन्हां दे बीमार रहण दा कारण तू है। वो कहनी बाबा जी मैं माँ, किहड़ी माँ चाहुंदी है मेरा बच्चा बीमार होवे? कहंदी नहीं, तू मूर्खता कारण बनी हुई है। कहने कि तू इन्हां नूं गालां कढदी है, तू हैगी नितनेमन बचपन तो लैके भजन बंदगी वाली है, तेरी रसना ते बैठा गुरु, तू इन्हां नूं गालां कढदियां, टुट जाणे हो, ढह जाणे हो, तुसीं मर जाओ, तुहानूं फलाणा हो जाए, तुहानूं धिमका हो जाए। क्योंकि पहलां जनानियां इदां दीयां गालां कढदियां हुंदियां सी ज़्यादातर। वो कहते हुण तेरी रसना ते सच बसिया होया, इस कारण तू जिहड़ा है ये तेरी जबान चों वो लागू हुंदा है। पर क्योंकि गुरु तैनूं बहुत ज़्यादा प्यार करदा है, उहनूं पता है जे मेरी सिंघणी नूं ये हो गया तो इहनूं बहुत ज़्यादा दुख लगूगा। हुण ये जानो तो मरदे नहीं हैगे, पर ये बीमार है, तू ऐ कर, तू गालां कढणीआं बंद कर। 6 महीने लगणगे, जिहड़ी पिछों इन्हां नूं तू गालां रूपी जहर दे रही है, 6 महीने लगणगे, तू इन्हां नूं अज तो बाद गालां देणीआं बंद कर दे, ये 6 महीनों तो बाद मुड़ के बीमार नहीं होणगे, तंदुरुस्त रहणगे। उहने इदां ही कीता, बच्चे ठीक हो गए। असी अपने परिवार के मैंबर की जिहड़ा कि संतगिरी नूं पहुंचण वास्ते तुरिया होया, असीं उहदी कदर ही नहीं करते, असीं उहदी कदर ही नहीं करते हैगे, बस इत्थे असीं मार खा रहे हैं। महाराज जी कहने जिहड़ा हरि दा दास है ना, देखो सतगुरु कहने जे को जी कहे उन्हां को जम की तलब ना हुई। जिहड़ा परमात्मा के नाम जपण वाले नूं जी कह के भी बुला लैंदा ना सत्कार नाल, चाहे पानी भी ना पियावे, चाहे रोटी भी ना खवावे, उन्होंने वैसे ही सत्कार देवे, आओ जी, सत श्री अकाल जी, हाँ जी की हाल है जी, मेरे लायक सेवा दसो जी। जे कोई जी कह के बुलाउंदा, कहने महाराज कहने जमदूत तो उन्होंने भी लैण नहीं है, चाहे वह भजन बंदगी करता चाहे नहीं करता, पर जिहड़ा हुण सत्कार करदा साध संगत जी वो तो खट लैंदा। आ आपां अरोड़े वाले जाने ना, अरोड़े वाले जिहड़ा गुरुद्वारा बनया होया गुफासर, उत्थे एक माई दी जिथे साधुआं संतां दियां बनाए हुए ना बुत, उन्हां दियां मूर्तियां ने, उत्थे एक बीबी दी भी मूर्ति है, उत्थे लिखा हुआ है माता जिउणी जी। माता जिउणी जी, मैं पूछा भी माता जिउणी जी कौन सी? ये कहंदे इत्थों पता नहीं किहड़ा पिंड है नेड़े तेड़े, कोई 2-4 कोह ते
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਰਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਕੁੜੈਲ ਸੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਗਈ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਧੁਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰੁੱਖੇ ਬਚਨ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਸ਼ਤ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਮਨੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਸੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਮੁਹੂਰਤ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਸ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ 2 ਵੀਲਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕੱਲਾ ਆਹ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਧਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਖ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਨੇ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ 'ਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹੂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਹ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਗੰਡਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਸੀਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ। ਤੀਜਾ ਪਾਪ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਈ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਫਿਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਆ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ 7 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਰਮੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, 7 ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਉਰੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਆਈਆਂ ਚਾਈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹਟਕੋਰੇ ਲੈਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਆਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ 7 ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਲੀ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆਈ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਦਵਾਤ ਲਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਸ ਜੁਗਤੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਤੇ ਐਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਔਤਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਪੈ ਜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾ ਮਿਲਿਆ ਰਘੂ ਰਾਇਆ, ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੋਲੀ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 7 ਜਨਮ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕਲ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਰੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਔਗਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲਿਖੋ। ਐਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਲ ਪਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਖੀ ਲੜੀ, ਘੋੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਤ ਹਿਲਾਈ, ਉਹ ਸਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਐਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਏਕਾ ਐਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ 7 ਲਿਖੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕਹੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੱਦਰ ਦਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ। ਬੀਬੀ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹ 35-38 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਸੀ ਬੀਬੀ, ਪੇਂਡੂ ਬੀਬੀ, ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਬਾਲ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜੇ ਖਿੰਡੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾ ਐਂ ਖੜੀ ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪਾਓ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਾਓ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੋਲੂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਤਾ। ਮਹਾ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਐਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਐਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਕੇ ਖਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀ ਵਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਲਗਭਗ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਟਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਗ ਸੀ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਪਠਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਹਰਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਬਾਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਗ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਰੁੰਭਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਭੱਜਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਗ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਗ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਜੜ ਹਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਤਰਖ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀ ਵਾਹੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੇਵਕ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ
सारी कष्ट कटते। ये काटा कष्ट नहीं, काटे कष्ट, हर तरह के दुख की निवृत्ति करती, कटते। अपने सेवक नूं कदे अपनी सेवा बख्शती। साध संगत जी कई बारी अपना भी सेवा करन नूं जी करदा हुंदा, जे आ भांडे मांज दईए, आ झाड़ू ला दईए, पर आपां लाउण दी कोशिश करदे हां, कोई होर आके आ जी 1 मिनट सानूं फड़ाओ झाड़ू, नहीं कर दिंदे। कई बारी शरीर नहीं आग्या दिंदा। हुण कहते पूरा गुरुदेव ने किरपा की, उसने अपने सेवक नूं अपनी सेवा ते ला लिया, अपनी सेवा दित्ती है। जे मैं आपां सरकार नूं हुण धक्के नाल नहीं आपां सेवा लै सकदे, जिन्हों सिलैक्ट करदी है कमेटी बनाई हुई उही वो सेवा रखते हैं, आपां उहनूं गौरमेंट सर्वेंट कहने। अगे सतगुरु कहते मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, करी दया सतगुरु गुण तासा। जिहड़ा गुण दा खजाना सतगुरु है ना, जदों उहने साडे ते दया कीती, कहते चिंता मिट गई ते मेरी इच्छा पूरी हो गई। साध संगत जी सानूं इच्छा की पूर्ति वास्ते चिंता हुंदी है, पता नहीं मेरा आ काम होऊगा, पता नहीं ना होऊगा, उसकी चिंता है ना। जे हुण इच्छावां पूरीआं हो गईआं फिर चिंता काहदी रहेगी, फिर तो चिंता ही नहीं कासे दी रही हैगी। ये होया किवें? गुणां दे खजाने सतगुरु ने बस दया कीती मेरे ते, मेहर भरी नज़र सुट्टी। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना भरी जां गुर फरमाए। कहने दुख नठ गए, सुख आके कहने मेरे हिरदे च प्रवेश कर गए। कहने इस काम नूं कोई वरे नहीं लगे, कोई टाइम नहीं लग्या ज़्यादा, कोई सालों साल नहीं लगे। कहने जदों गुरु ने फरमाया नाल दी नाल तुरंत हो गया काम। यह तुरंत दुख जिवें सूरज चढ़दा है। साध संगत जी ये नहीं कि जिहड़े रात ने तारे ने भी वो आखणगे जी असीं तां हुण घंटे 2 घंटिਆਂ नूं जावांगे, नहीं। सूरज दे चढ़न की देर है, नाल दी नाल हनेरा भी चला जाता है ते आसमान दे तारे भी अलोप हो जाते हैं। इस तरह जदों साडे अंदरों गुरु की कृपा नाल नाम दा प्रकाश हुंदा है, साडे अंदरों करोड़ां जन्म का हनेरा खत्म हो जाता है। वो हनेरे च रहन वाले पापी पाप बकार वो भी नाले चले जाते हैं। जिवें पानी सुक जे तो फिर मच्छी उत्थे किवें रहूगी। ये पाप बकार साडे अज्ञानता के हनेरे च तां पलदे ने। जिवें आ मच्छर मार महकमा आउंदा वो साडे कूलर कोठे ते पए टायर चैक करदा, वो पानी खत्म हो जाता, फिर मच्छर कित्थे आएगा? ना डेंगू मच्छर ना मलेरिए वाला मच्छर कोई आउंदा ही नहीं। साडे अंदरों जदों हनेरा खत्म हो गया, साडे अंदर जिहड़े पाप बकार ने वो भी नाल दी नाल चले जाते हैं। ये कृपा गुरु ने करनी। गुरु ने कृपा तां करनी है जदों असीं उहदे आग्या दे च रहांगे, जां गुर फरमाए जदों गुरु ने हुक्म कीता उदों फिर ढिल नहीं हुई, टाइम नहीं लग्या, नाल दी नाले हो गया। इछ पूने पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। कहने पूरे जदों गुरु मिले मैनूं मेरी इच्छा पूरी हो गई। हुण मन च इच्छा ही नहीं कोई रही, हुण कोई इच्छा रही हो नहीं। साध संगत जी सतगुरु की आभा ऐसी है, जदों असीं उहदे आभा दे घेरे च जाने आ ना, जो उहदा जिहड़ा ओर है गुरु का, साध संगत जी साडा बहुत कुछ तब्दील हो जाता। जो असीं मंगदे हाँ, असीं किसी का पहले तो यह भी साडे अंदर बुराइयों नहीं रहिंदी, असीं किसी का बुरा मंगे नहीं सकांगे। दुश्मन का भी ये कहांगे सच्चे पातशाह नूं समत बख्श, इहदा भला कर, इहनूं समत बख्श, इहनूं पापां वकारां वाले पासों हटा, उहनूं भी असीं ये कहांगे। ये नहीं कहेंगे जी लत्त टुट जाए जी, इहदा ये हो जाए जी, इहदा वो हो जाए, वो नहीं असीं कहांगे। असीं हत्थां नाल तां बुरा करना दूर दी गल, असीं मन दे नाल भी बुरा सोचांगे नहीं उहदा। गरीब नवाज कहने मेरी इच्छा पूरी होगी पूरे गुरु दे मिल नाल। कहने जिन्हां नूं मिलिया ना साध संगत जी, जिन्हां दी इच्छा पूरी हुई है, हे नानक वो तां जन्म वो तां जन वो तां दास चंगी तरह फलां नाल फले हुए ने, भाव नाम दे फल नाल तां चंगी तरह उलदे हुए ने, उन्हां कोले किसी चीज़ की घाट नहीं। साध संगत जी हुण सारी विचार दा इक्को ही सिट्टा निकलदा कि असीं गुरु नूं सुप्रसन्न किवें करना, गुरु की खुशी असीं किवें लैणी। ये आपां नूं पक्का है कि हुण आपां तां देखो गृहस्थी बंदे आ, आपां नूं पता है भी जे किसी पत्नी ने खुशी लैनी है पति की, तां उहनूं पति की आग्याकारी बनना पऊगा। किसी पति ने पत्नी की खुशी लैनी है तां उहनूं पत्नी के मुताबिक चलना पऊगा। बच्चों ने माँ बाप की खुशी लैनी है तां उहनां नूं माँ बाप के मुताबिक चलना पऊगा। कई बार बुढ़ेपे दे विच आके आपां नूं बच्चों के मुताबिक चलना पैंदा, नहीं तो नूं ने रोटी नहीं देनी कोई। वो आखूगी बापू आ तू साडे आखे तो लगता नहीं, किहड़े परौंठे, उहदे मुताबिक चलना पऊगा। जिहदी खुशी लैनी है
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।